નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનગંગા વિદ્યાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન અંતર્ગત આપનું સ્વાગત છે। આપણે હિન્દીમાં 8મી કાવ્ય જોઈએ। માં કહ એક કહાની। આનો પ્રકાર છે કવિતા। નીના કવિ છે મૈથિલી શરણ ગુપ્ત। लेख જોઈએ આપણે કવિનો। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिसे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। अहींया कई युक्ति ए सार्थक थती बतावी छे कि मारवावाळा करता बचाववावाळो मोटो छे। અહીં આ કવિતા એ આપણને સંવાદ રૂપે આપેલી છે। આ એક ગૌતમ બુદ્ધના જીવનનો પ્રસંગ બતાવવામાં આવેલ છે, જેમાં એમનો પુત્ર એની મા યશોધરાને રાજકુમાર સિદ્ધાર્થની કહાની કહેવાનો આગ્રહ કરે છે કે જે કહાનીમાં આપણી આ ઉપરની પંક્તિ કે મારવાવાળાથી બચાવવાવાળો મોટો છે એ સાર્થક થાય છે। તો આપણે જોઈએ કવિતા। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यही चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेती हो लेती ही लेती। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल झलमल कर हिम बूंद बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में खाट आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रहित थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य न उसे बचाए। उबारे रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। હવે આપણે કાવ્ય સમજૂતી સાથે જોઈએ। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। એટલે કે રાહુલ એ તેની માતા યશોધરાને કહે છે કે માં તું મને એક કહાની સંભળાવ। ત્યારે યશોધરા કહે છે કે તું મને તારી નાની સમજે છે। એટલે કે આપણને આપણા નાની આપણને આ વાર્તા કહાની કહે ને, એટલે કે અહીં યશોધરાને એ જ કહે છે કે તું એ મને તારી નાની સમજે છે, તું મને કહાની સંભળાવવાનું કહે છે। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी।
कह माँ कह, लेटी ही लेटी राजा थाया रानी, માં કહ એક કહાની. એટલે કે છે ચેટી એટલે કે દાસી. ચેટી એટલે દાસી એટલે કહે છે કે દાસી મને કહે છે કે તું તો મારી નાનીની બેટી છે, એટલે કે મારી નાનીની પુત્રી છે, છોકરી છે. એટલા માટે માં તું મને કહાની સંભળાવ, તું મને કહાની લેટે લેટે એટલે કે સૂતા સૂતા જ સંભળાવ. બોલ, એક રાજા હતો કે એક રાની? હા માં, તું મને કહાની કે. તું હે હટી માનધન મેરે, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण कर रहे थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी. એટલે કે છે तात એટલે પિતા, હઠ્ઠી એટલે કે જિદ્દી, માનધન એટલે પુત્ર, ઉપવન એટલે કે ઉદ્યાન અથવા બગીચો, ભ્રમણ એટલે કે ફરવું, સુરભી એટલે ખુશ્બુ અને મનમાની એટલે કે પસંદ, મનપસંદ. એટલે કે કહે છે કે મને દાસીએ એટલે કહે છે કે હે મારા પુત્ર, તું ખૂબ જિદ્દી છે, તો સાંભળ કહાની કે એક દિવસ તારા પિતા સવારે બગીચામાં ફરી રહ્યા હોય છે. એ વાતાવરણમાં તેમની મનપસંદ ખુશ્બુ ફેલાઈ રહી હોય છે. એટલે કહે છે કે મનપસંદ ખુશ્બુ, હા માં મારે આ જ કહાની સાંભળવી છે. વર્ણ વર્ણ કે ફૂલ ખીલે થે, ઝલમલ કર હિમ બિંદુ ઝીલે થે, હલકે ઝોકે हिले મિલે થે, લહેરાતા થા પાની, હા હા યહી કહાની. વર્ણ વર્ણ કે એટલે કે અલગ અલગ રંગોના, હિમબિંદુ એટલે કે ઓસ્કી બુંદ, જે હિમબિંદુ એટલે કે ઓસ્કી બુંદ એટલે કે ઝાકળના બિંદુ. એટલે કે એની માતા કહે છે કે बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी. हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था. राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है. એટલે કહે છે કે ત્યાં બગીચામાં અલગ અલગ રંગવાળા ફૂલ ખીલેલા હોય છે ને એની ઉપર ઓસની બૂંદ ચમકી રહી હોય છે. એટલે કે તેના ઉપર ઝાકળના બૂંદો હોય છે, તે ચમકી રહ્યા હોય છે. હવાના કારણે એ ફૂલ હલી રહ્યા હોય છે અને એની ઉપર ઝાકળનું જે પાણી હોય છે તે પણ હલી રહ્યું હોય છે. એટલે રાહુલ એની મમ્મીને કહે છે કે શું એની ઉપર પાણી હલી રહ્યું હોય છે? હા માં, મારે આ જ કહાની સાંભળવી છે. गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी. खल એટલે પક્ષી, કલકલ એટલે કે મધુર, સહસા એટલે કે અચાનક, એકાએક, બિદ્ધ એટલે કે વિંધુઆ એટલે કે જેનો શિકાર થયો હોય તે, સર એટલે બાણ, પક્ષ એટલે કે પંખ. તેની માતા કહે છે એને કે पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, वह पक्षी बाण से बिंध गया था, उसका एक पंख घायल हुआ था. दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है. એટલે કે સવારનો સમય હોય છે, બગીચામાં રંગબેરંગી ફૂલો ખીલેલા હોય છે, ત્યાં પક્ષીઓ મધુર સ્વરમાં ગાઈ રહ્યા હોય છે. એટલામાં જ અચાનક ઉપરથી એક હંસ પડે છે. તે કોઈ શિકારીના બાણથી વિંધેલું હોય છે, તેનું એક પંખ ઘાયલ થઈ ગયું હોય છે. એટલે રાહુલ દુઃખી થઈને પૂછે છે કે એનું પંખ ઘાયલ થઈ ગયું હોય છે. આ તો ખૂબ જ દુઃખભરી કહાની છે. चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी.
ચોંક ઉઠના એટલે કે ચકિત હોના, આખેટક એટલે કે શિકારી, લક્ષ્ય એટલે નિશાન. એટલે કે એની માતા કહે છે કે तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया. उसी समय शिकारी वहाँ आ पहुँचा. उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है. क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी. એટલે કહે છે કે તારા પિતાએ ચોંકીને એને ઉઠાવી લીધું અને એના સ્પર્શથી જાણે કે પક્ષીએ નવો જન્મ પામ્યો તેવું લાગે છે. હવે એ જ સમયે ત્યાં શિકારી આવે છે. એને એ વાતનો ગર્વ હોય છે કે એણે શિકાર બરાબર કર્યો, એનો નિશાનો એકદમ સહી હતો, બરાબર હતો. એટલે રાહુલ કહે છે કે એનો નિશાનો તો સારો જ હતો, તેનો તો અભિમાન છે, પરંતુ આ તો કોમલ કઠોર કહાની છે. શિકારીનો શિકાર બરાબર થયો, નિશાન બરાબર લાગ્યું, પરંતુ તે કારણે કોઈને દુઃખ થયું, એ પક્ષીને નુકસાન થયું, એ ખોટી વસ્તુ છે. मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी. तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी. आहत એટલે કે ઘાયલ, રક્ષી એટલે કે રક્ષક, खगभक्षी એટલે કે पक्षियों का मांस खाने वाला. એટલે તેની માતા એને કહે છે કે शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे. तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया. राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया. એટલે કે શિકારી શું કરે છે, એના પિતા પાસેથી ઘાયલ પક્ષી માંગે છે, પરંતુ તેના પિતા કોણ હોય છે, પક્ષીની રક્ષા કરવાવાળા હોય છે. ત્યારે સામે એ શિકારી જે પક્ષીઓનું માંસ ખાવાવાળો હોય છે એને લેવાની હટ કરવા લાગે છે. એટલે રાહુલ કહે છે કે હટ કરવા લાગ્યો, હવે તો વાત ખૂબ જ વધી ચાલી. हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में. गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी. વિવાદ એટલે કે બહસ. સદય નિર્દય એટલે કે દયાલુ અને દયાહીન. ઉભય એટલે કે દોનો. સ્વવિષય એટલે કે અપની બાત એટલે કે પોતાની વાત. વ્યાપક એટલે કે વ્યાપકોને એટલે કે ચારે બાજુ ફેલાવો. એટલે કે કહે છે કે इस प्रकार सदय दया करने वाले में और निर्दय निर्दयता पूर्वक मारने वाले, इन दोनों में बहस होने लगी. दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे. तब बात न्यायालय में गई. वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की. राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई. એટલે કહે છે કે ત્યાર પછી વિવાદ થવા લાગ્યો. કોના વચ્ચે? તેના પિતા અને શિકારી વચ્ચે. તેના પિતા કોણ હોય છે? બચાવવાવાળા, દયા કરવાવાળા હોય છે. અને નિર્દય કોણ હોય છે? શિકારી. બંને બહેસ કરવા લાગે છે અને પોતાની વાત પર અડગ હોય છે. એટલે વાત હવે ક્યાં જાય છે? ન્યાયાલયમાં. ત્યાં બધા જ વાત સાંભળે છે. એટલે રાહુલ કહે છે કે શું બધા જ વાત સાંભળે છે? તો આ વાત બધી જ બાજુ ફેલાઈ જશે. राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय को जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी. निर्णय એટલે કે ફેસલો. નિર્ભય એટલે કે નીડર. પાની એટલે કે વાણી. એટલે કે તેની માતા કહે છે કે यशोधरा कहती है, हे राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है. तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है.
जरा तेरी बात भी तो सुनो। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा था। એટલે કે યશોધરા એને કહે છે કે હવે તું મને કહે કે આ વિવાદનો નિર્ણય શું હોવો જોઈએ, તું કોનો પક્ષ લેવાય, તું મને નિર્ભય એટલે કે નિડર થઈને કહે કે વિજય કોની થવી જોઈએ, હું પણ તો તારી વાત સાંભળું। એટલે રાહુલ કહે છે કે હું શું બતાવું, હું તો બસ કહાની સાંભળી રહ્યો હતો। कोई निरपराध को मारे तो क्यों, अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। निरपराध એટલે કે નિર્દોષ બેગુના, ઉબારે એટલે કે બચાવ કરવું, રક્ષા કરવું, ભક્ષક એટલે કે ખાનેવાલા, દાनी એટલે કે દાન આપવાવાળું। એટલે કહે છે કે कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है। यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। એટલે કે કહે છે કે જો કોઈ કોઈને મારી રહ્યું હોય, અપરાધ કરતું હોય તો બીજી વ્યક્તિ કેમ એને ન બચાવે, ન્યાય તો દયાના પક્ષમાં જ થવો જોઈએ। મારવાવાળા કરતાં તો બચાવવાવાળો મોટો હોય, એટલે કે ન્યાય શું કહે છે કે બચાવવાવાળાના પક્ષમાં જ ન્યાય થવો જોઈએ, એવું રાહુલ કહે છે। કે શું ક્યાં દયા ન્યાય કા દાન દેતી હે, એટલે કે શું દયા એ ન્યાયનો દાન આપે છે। એટલે કે રાહુલ કહાની બરાબર સમજી ગયો હોય છે, એવું એની માં કહે છે કે હા તૂને સુની કહાની, તો એ સાચે કહાની સમજી લીધી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પણ સમજ પડી હશે ને, કહાનીમાં શું કહેવા માંગે છે કે મારવાવાળા કરતાં બચાવવાવાળો મોટો હોય છે। જો કોઈ વ્યક્તિ ઉપર બીજી વ્યક્તિ કોઈ અપરાધ, ગુનો, અત્યાચાર કરતું હોય તો બીજી વ્યક્તિ એને બચાવે તો ન્યાય એ બચાવવાવાળાના પક્ષમાં જ થવો જોઈએ। તો અહીં આ સુંદર મજાની કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે। થેન્ક યુ।